In our last class, we discussed the structure of the earth. That means crust, mantle, core, and then rocks, the types of rocks, igneous rock, metamorphic rock, and sedimentary rock. After that, rock cycle, these and all we discussed. Today we are going to discuss about the geomorphic process. So geomorphic process. What is called geomorphic? So geo means earth. Geo means earth. Morphy means the structure. So geo means the earth. Morphy means the structure. How the earth get the structure? This only going to be discussed in this topic today. So geomorphic process will be divided into classified into two types. One is endogenetic process. Endogenetic process. Another one is exogenetic process. Genetic process. One is the endo, another one is the exo. So endo is nothing but inside of the earth. What's the force create inside of the earth is called endogenetic process. Exogenetic means the outside of the earth. So endo means inside of the earth. What are the forces acts to give the shape to the earth? And exo means exo means outside of the crust area. What are the natural factors that give some shape to the earth crust? So today we are going to discuss the geomorphic process of endogenetic and exogenetic. So two types of force we discussed. Actually, internal force and external force. That is called endogenetic process and exogenetic process of the earth. In the internal force, the force act on the interior of the earth is called internal force. So earth குள்ள ஏற்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விசை தான் என்னன்னு சொல்ற force, ஒரு உந்தத்தை தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா internal force அப்படினு சொல்றோம். The force build the landscape and create topographic relief also. So that particular force build the landscape of the earth அப்படினு சொல்றோம். So landscape you very well know about. So the area from the sea mean level. So sea mean level na கடல் மட்டத்திலிருந்து நாம் எவ்வளவு உயரத்துல இருக்கோம் அப்படினு சொல்றது தான் sea mean level சொல்றோம். Example plains, plateaus இதெல்லாம் யார் கிரியேட் பண்ணி தரா அப்படினு பார்த்தா internal force கிரியேட் பண்ணி தராங்க அப்படினு சொல்றோம். Which one create the internal? So internal force is the reason for the build the landscape and create topographic relief. So which one build the landscape? Na internal force build the landscapes. So then external force, the force act on the surface of the earth is called external force. So what is called external force? External force is nothing but surface of the earth. Surface of the earth. The force act on. The force act on the surface of the earth, that is external force. The force act on the interior of the earth, internal force. So external force is nothing but the force act on the surface of the earth. What are the force act on the surface of the earth? Wind, moving of winds, and running of water, glaciers, these and all makes the surface of the earth. Example இதுக்கு உங்களுக்கு புக்ஸ்ல கொடுக்கல. So நானே சொல்றதா ஜியோமார்பிக்ல இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சொல்லலாம்னா பிளாட்டியூ சொல்லலாம், பிளெயின் சொல்லலாம், இதெல்லாம் சொல்லலாம், சி கோஸ்டல் ஏரியா சொல்லலாம். பட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலி சொல்லலாம். வேலிஸ், ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் தண்ணீர் ஓடி வாட்டர் ஃபால் ரன் ஆகி அந்த இடத்த ரொம்ப என்ன பண்ணிருக்கும், அரிச்சிருக்கும். ஸோ அதனால வேலிஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். வேலிஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த், ரிவர் ஃபார்மேஷன் ஆனது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்ல கிரஸ்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு சொன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஜியோமார்பிக் ப்ராசஸ் கிரஸ்டோட மார்பி, crust actually earth oda outer layer la dhaan we live on the crust area. So crust area எப்படிலாம் மாடிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு, ரெண்டு ஃபோர்ஸ்னால மாடிஃபை பண்ணுது. ஒன்னு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எண்டோஜெனடிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம். உள்ளுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் மேண்டில் இருக்கு. மேண்டிலுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா கோர் இருக்கு. இந்த கோர்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய பிரஷர் as well as heat என்ன பண்ணும், மேண்டில மூவ் பண்ண வைக்கும். ஸோ மேண்டில்ல இருந்து உள்ள இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்ல என்ன சொல்லலாம்னா எர்த்குவாக் சொல்லலாம். நம்ம இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எர்த்குவாக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கூட நீங்க எழுதலாம். Earthquake, volcano. So earthquake and volcano are created by the internal force of the earth. Very important. So next we going to plate tectonics. So internal force நால என்னென்னலாம் changes occur ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் இப்ப. So internal we are the crust is made up of some tectonic plates. Crust is made up of tectonic plates which floating on the mantle area. So mantle மேல tectonic plate அப்படிங்கிறது நிலத்தட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த தட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. தட்டுனா ஒரு லார்ஜ் மாஸ் ஏரியா.
So solid large mass area are present in the tectonic present in the mantle area. So mantle-க்கு மேல மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பானது ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு. இந்த நிலப்பரப்பு என்ன ஆகுது, ஐ மீன் இந்த லேண்ட் மாஸ் ஏரியா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுதான் நீங்க இப்ப கான்டினென்ட்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம், அதாவது 500 மில்லியன் இயர்ஸ் இல்லை 250 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாஞ்சியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓவரால் த லேண்ட் மாஸ் இஸ் கால்டு பாஞ்சியா. வாட் வி கால் பாஞ்சியா. அந்த பாஞ்சியா ரெண்டா டிவைட் ஆகுது 250 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர். வை? பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ். உள்ள இருந்து வந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதை ரெண்டா டிவைட் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிள் அங்காரா லேண்ட் அண்ட் கோண்டுவானா லேண்ட் அப்படின்னு ரெண்டா தான் நம்ம டிவைட் பண்றோம். அப்போ கிட்டத்தட்ட கான்டினென்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ அப்போ ஒரே லேண்ட் மாஸ், தட் ஒன் வி கால்ட் அஸ் அ பாஞ்சியா 250 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர். 500 சம்திங் உங்களுக்கு புக்ல இல்லது, பட் நான் சொல்றது இது. ஸோ பாஞ்சியால இருந்து ரெண்டு லேண்ட் மாஸ் டிவைட் ஆகிறதுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தட் இஸ் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த க்யூர்ல இருந்து கிடைச்ச இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தான் இந்த கான்டினென்ட் ட்ரிஃப்ட் ஆகுது அப்படிங்களா. எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட சொல்லிட்டு இருக்காங்க நிறைய. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் லேண்ட் மாஸ் மூவ் ஆகி போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆப்பிரிக்காவுக்கும் மடகஸ்கர் அப்படிங்கிற ஐலாண்டுக்கும் லேண்ட் மாஸ் மூவ் ஆகி போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த லேண்ட் மாஸ்லாம் இருக்க என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம், டியூ டு டெக்டோனிக் பிளேட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இந்த இந்தியாவே, நம்மளோட இந்தியாவே இஸ் இன் கோண்டுவானா லேண்ட்ஸ் ஒன்ஸ். ஸோ கோண்டுவானா லேண்ட்ல தான் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் இந்தியாவோட லேண்ட் மாஸ் இருந்தது. அதுவும் 500 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர் பாஞ்சியா இருந்தது. 250 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர் நம்ம இந்தியா அங்க இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த லேண்ட் மாஸ்ல இந்தியா மட்டும் இல்ல, ஆக்சுவலி சவுத் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, அண்டார்டிகா, இந்தியா, இது எல்லாமே அங்கதான் பிரசன்ஸ் ஆகுது. ஆஸ்திரேலியா as well as ஆஸ்திரேலியா 4A வரும், டெட்ரா ஏ. ஸோ சவுத் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஆப்பிரிக்கா பிளஸ் இந்தியா, இவங்க எல்லாருமே கோண்ட்வானா லேண்ட்னு ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல தான் இருந்திருக்காங்க. 250 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஏற்பட்ட இந்த டெக்டோனிக் பிளேட்ஸ் மூவ்மெண்ட்னால என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்க எல்லாம் அப்படியே டிவைட் ஆகி அந்த பிளேஸ் பொசிஷன்ஸ்ல இப்போதைக்கு பிரசன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டெக்டோனிக் பிளேட் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தட் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் த இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த், நாட் எக்ஸ்டீரியர். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ்னால அவுட் சைட் எல்லாம் லேண்ட் மாஸ்லாம் மூவ் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம், இப்படி மூவ் ஆகி வரும்போது actually it's move from one place to the another place the earth. இப்படி மூவ் ஆகி வரும்போது ஒவ்வொரு டெக்டோனிக் பிளேட்ஸும் டேஷ் ஆகும், கொலிஷன் ஆகும்போது தான் என்ன இருக்கு, நிறைய மவுண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, பிளாட்யூஸ் உருவாயிருக்கு, இதெல்லாம் கிரியேட் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். ஆஃப்டர் தட் இன்டர்னல் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹெவி ரெயின் ஃபார்ம் ஆகி விண்ட், ஹெவி ரெயின் மூலியமா அதிகமான வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால அங்கங்க நிறைய மலைகள்ல இருந்து கீழே, அதாவது உயரத்துல இருந்து பள்ளத்தை நோக்கி வரும். எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லலாம், நீங்க சொல்லி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்ல முதல் சொன்னா பீக் சொல்லலாம், பீக் அப்புறம் பார்த்தோன்னா மவுண்டெயின் சொல்லலாம், மவுண்டெயின்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா பிளாட்டியூ சொல்லலாம், பிளாட்டியூஸ்க்கு அப்புறம் பிளெயினுக்கு அப்புறம் கோஸ்டல் ஏரியா, கோஸ்டல் ஏரியாவுக்கு அப்புறம் சி. ஸோ அப்போ இருக்க இதெல்லாம் எதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்றோம்னா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல்டிடியூட். ஸோ உயரம் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப உயரம்னா பீக் சொல்லுவீங்க, அதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான ஹைட் அப்படின்னா மவுண்டைன் சொல்லுவீங்க, அந்த மவுண்டைன்ல இருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வரோம் அப்படின்னா பிளாட்டியூ சொல்லுவீங்க, பிளாட்டியூல இருந்து கீழே கொஞ்சம் இறங்கி வரோம்னா பிளெயின் சொல்லுவீங்க, பிளெயின்ல இருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போறோம்னா கோஸ்டல் பிளெயின் சொல்லுவீங்க, கோஸ்டல் பிளெயினுக்கு நெக்ஸ்ட் கீழே அப்படின்னு போனாவே என்ன வந்துடும், சி வந்துடும். ஸோ சியில் அதுக்கப்புறம் இருக்க லேண்ட் மாஸ் கீழே போயிட்டே இருக்கும், ட்ரென்ச் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆல்டிடியூட வச்சு மெஷர் பண்றது. ஸோ அப்போ கிரஸ்ட் ஏரியாவை டிசைன் பண்ணதை இந்த ஜியோமார்பிக் ப்ராசஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ பிளேட் டெக்டோனிக்ஸை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்.